नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने कालेश्वरम में हुए करप्शन पे रखी है। हमारे साथ आज इस प्रेस वार्ता में पीसीसी के स्पोक्सपर्सन हर्षवर्धन रेड्डी जी और जहीर अख्तर साहब हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से तेलंगाना प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी जो कालेश्वरम में मेडीगड्डा प्रोजेक्ट में, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो बड़ा घोटाला हुआ है उस मुद्दे को उठाती रही है। कल नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथॉरिटी है जो पूरे देश भर में जो बांध हैं, जो डैम्स हैं, उनकी सेफ्टी पे नजर रखती है। उनकी एक टीम अनिल जैन के नेतृत्व में 23 से 25 अक्टूबर को मेडीगड्डा में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को स्टडी कर रही थी, उसको रीड कर रही थी और उनकी फाइंडिंग है कि इस प्रोजेक्ट में सब स्टैंडर्ड मटेरियल, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के शब्द को मैं एज इट इज पढ़ दूं तो द कमिटी फाउंड यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल and severe flaws in redesign of the project. Piping, the movement of foundation material through gaps or cracks is identified as the primary cause of the immediate failure. The committee recommended not filling the barrage until fully repaired and critical inspection of all barrages of Kaleshwaram lift irrigation project as same quality and design standards are followed for the entire project. तो अनिल जैन के नेतृत्व में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल, यानी जिस प्रोजेक्ट की कीमत 19,000 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते केसीआर साहब ने 1,30,000 करोड़ कर दी, उसको बनाने में उन्होंने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यानी खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया। डिजाइन में फ्लॉ है। हम सुनते हैं तेलंगाना में ये बात आम है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है उसके चीफ इंजीनियर खुद केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने खुद ही डिजाइनिंग करी है इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो उसकी डिजाइन में ही गड़बड़ी बताई है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने। आप जानते हैं कि प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है। 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए जो जनता की भलाई में, जनता के इरिगेशन में, खेतों के इरिगेशन में, हॉस्पिटल्स बनने में, स्कूल्स बनने में जो लगना था वो पैसा केसीआर साहब और उनके परिवार ने चोरी करा है। इसी के लिए आज तेलंगाना की जनता केसीआर को कालेश्वरम करप्शन राव के नाम से भी बुला रही है और कह रही है कि केसीआर का मतलब कालेश्वरम करप्शन राव है। उन्होंने कालेश्वरम में बड़ा घोटाला किया। मेरे साथी हर्षवर्धन जी और जहीर भाई यहाँ पे हैं, वो आपको तेलुगु में भी एड्रेस करेंगे इस मुद्दे पे। और मैं ये चाहूंगा आप महबूब नगर की तमाम प्रेस इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करे, क्योंकि प्रेस की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। साथियों, आप जानते हैं कि प्रेस के लोगों को भी, मैं इस बात को सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अभी प्रेस मीटिंग में मैं बैठा हूं, प्रेस के लोगों को भी पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब और उनके लोगों ने कितना परेशान किया है। और हम खास करके महबूब नगर में बैठे हैं, मैं सुनता हूं कि महबूब नगर में दो तरीके की जीएसटी है। एक मोदी साहब का गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी है और दूसरा गॉड साहब की टैक्स है। तो आपको जिस प्रकार परेशान किया है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लूटा है, और महबूब नगर में तो डबल लूट, महबूब नगर में केसीआर साहब भी हैं, एक तो कालेश्वरम करप्शन राव और दूसरी तरफ गॉड साहब टैक्स। तो इस मुद्दे को उठाने में हमारी मदद करें। अब हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं पहले हर्षवर्धन जी को चाहूंगा कि वो एड्रेस करें आपको, फिर जहीर भाई भी आपको एड्रेस करेंगे इस मुद्दे पे। हर्षवर्धन जी।
పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున నమస్సుమాంజలులు. మా యొక్క ఏఐసిసి మీడియా సెల్ జోనల్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి అంశుమన్ గారి ద్వారా ఇవాళ పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించబడుతుంది. వీరు అడ్రస్ చేసినటువంటి విషయంలో ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. మీకు తెలుసు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో రెండు ప్రాజెక్టుల కోసం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు శంకుస్థాపన చేస్తే మొదటగా జూన్ 11, 2015 రోజు మన దగ్గర అమిసాపూర్ దగ్గర కర్వెన పైలాన్ను ఏర్పాటు చేసి పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల కోసం ఒక ప్రాజెక్టును శంకుస్థాపన చేసిండు. ఈ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపన అయిన 11 నెలల 2 రోజులకు, అంటే మే 2, 2016 రోజు, 2 మే 2016 రోజు కాళేశ్వరానికి శంకుస్థాపన చేసిండు. మరి 11 నెలల 2 రోజుల తర్వాత శంకుస్థాపన చేసిన కాళేశ్వరాన్ని సెప్టెంబర్ 2019లో ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 సంవత్సరాల లోపలనే ఆ యొక్క ప్రాజెక్టును ఆదరాబాదరగా ప్రారంభించిండు. పాలమూరును వెనక్కి నెట్టేసి ఉత్తర తెలంగాణ 86,000 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో ప్రారంభమైన కాళేశ్వరం 1,14,000 కోట్ల రూపాయలకు వెళ్ళడం, దాంట్లో అధిక కమిషన్లు రావడం, ఇదంతా కేసీఆర్ గారు తన స్వార్థం కోసం చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు. మరి అలా ఏమైంది? ఇవాళ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే వచ్చి 24 అక్టోబర్ 25 అక్టోబర్ అంటే 21 రోజు 20వ పిల్లర్ కూలింది. అది దిగబడేసరికి 24, 25 నేషనల్ సేఫ్టీ డ్యామ్ అథారిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తే అక్కడ తేలింది ఏంటంటే కింద నీళ్లు ఇసుక కోసుకపోతే పిల్లర్ కుంగిపోయింది. మరి ఎక్కడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 ఏళ్ల కింద కట్టిన శ్రీశైలం కుంగిందా, నాగార్జున సాగర్ కుంగిందా, జూరాల కుంగిందా, కోయిల్ సాగర్ కుంగిందా, భీమా ఫేస్ 1 సంగంబండ భూత్పూర్ రిజర్వాయర్లు కుంగినవా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. 2009లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత రోషయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కర్నూలు నగరం మొత్తం మునిగిపోయింది. ఓవైపు తుంగభద్ర, మరోవైపు కృష్ణానది ఉప్పొంగి శ్రీశైలం తెగుతుందేమో అనే ఒక భయంతో తల్లడిల్లినా కూడా ఇంచు అంటే ఇంచు కదలలేదు. మరి అటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా కమిషన్ల కోసం అసలు డ్యామ్ సేఫ్టీనే లేదని చెప్పిండ్రు, డ్యామ్ మెయింటెనెన్సే లేదట. 2019 సెప్టెంబర్ 21 రోజు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, ఫడ్నవీస్ గారిని మహారాష్ట్ర సీఎం ఈయన ఆర్భాటంగా ప్రారంభించిండ్రు. మరి ఇవాళ 2023 సెప్టెంబర్ దాటి అక్టోబర్లో 4 ఏళ్ళు అయింది. అట్లీస్ట్ ఇంజనీర్ల మెయింటెనెన్స్ కూడా లేదు అక్కడ. ఇదంతా కేసీఆర్ గారు స్వార్థం కోసం, కమిషన్ల కోసం, ఆ వచ్చిన కమిషన్లను రేపు ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులకు పంచి ఓట్లు కొని గెలవాలని నాటకం ఆడుతున్నాడు. పాలమూరు ప్రజల్లారా ఇప్పటికైనా గ్రహించండి. మనం ఎదురు చూస్తున్న పాలమూరు రంగారెడ్డిని పక్కన పెట్టి ఇలా కాళేశ్వరం కట్టి మన ఉసురు కేసీఆర్కు తగిలింది. రేపు 30వ తారీఖు నాడు జరిగే ఎన్నికల్లో ప్రతి పౌరుడు తన ఓటు చేతి గుర్తు మీద వేసి కేసీఆర్కు బుద్ధి చెప్పాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా వేడుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. విషయంలో రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలే కాకుండా దేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఎంత అవినీతి జరిగింది దానిపైన అనే విషయాన్ని అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న విషయం ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు వారి కుటుంబం కమిషన్లకు కకృతి పడి తన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆ ప్రాజెక్టును డిజైన్ చేసి తద్వారా కమిషన్లను దండుకొని ఈరోజు ఆ ప్రాజెక్టు కూలిపోయేటటువంటి పరిస్థితికి ఈరోజు వచ్చిందంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎట్టినటువంటి ఒక్కొక్క రూపాయి వాళ్ళు కట్టినటువంటి ట్యాక్స్ రూపంలో ఈరోజు కేసీఆర్ గారి కుటుంబం కమిషన్లో దోచుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడ పెట్టాల్సిన డబ్బులు, మన పిల్లలకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు, మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ పెట్టాల్సిన డబ్బులు,
కళాశాలలకు పెట్టాల్సినటువంటి డబ్బులు, మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి డబ్బులు ఆ ప్రాజెక్టు రూపంలో తాను కమిషన్ల రూపంలో దండుకోవడం జరిగిందనేటటువంటిది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. అదే కాకుండా ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి కేసీఆర్ పైన లక్షల అవినీతి చేసిందని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కానీ ఎందుకు వారిపైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు? ఈరోజు కాళేశ్వరంలో ఇంత అవినీతి జరిగిందని తెలిసినా బీజేపీ నాయకులు దీనిపైన ఎందుకు స్పందిస్తలేరు? అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటే కాబట్టి కేసీఆర్ పైన ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ముందుకు రావడం లేదు. ఈడీ ఉంటుంది, సిబిఐలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల పైన ప్రయోగించడానికి పనికి వస్తాయి. కానీ ఇంత కాళేశ్వరంలో ఇంత కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని తెలిసిన కేంద్ర ప్రభుత్వము కేసీఆర్ పైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదంటే ఇద్దరు తోడు దొంగలు ఇద్దరు కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క సొమ్మును దోసుకున్నారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ.